ମୋର ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତା ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଜଣାଏ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ପାଇଁ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ପାଳକ ମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ଦିନ ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆଉ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର 5ଟା ଦିନ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେତେ ଦୟାଳୁ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, କେତେ କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ। ଯଦି ଆଜି କାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବେ ସେମାନେ କେତେ ଆନନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର 5ମ ଦିନରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଯଦି ହେଇଥିବା କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିବେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ करे ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ म्यूट करंतु ଆଉ ଆଜ୍ଞା ବାକ୍ୟ କହିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ म्यूट କରନ୍ତୁ। थैंक यू दीदी, थैंक यू मा। तेबे केते आनंदर कथा जो मानकर जन्मदिन आज जानुआरी मसीहा 2025 मसीहार 5 तारिख दिन प्रभु तांकु आमान को जीवन रे बंचैछंती। जीवन रे बंचीबाटा आशीर्वाद प्राप्त हेबाटा केवल ईश्वर अनुग्रह द्वारा से सब हेई थाए। आमे मध्य आशा करनथबा दिन मानक आमे पाइछु। तेबे आम माने सब बेले ईश्वर को धन्यवाद देवा आवश्यक अटे। दिन समय गड़ी चलीची आम मानकर अचीवमेंट पाई अनेक प्रोग्राम गुडा को आमे रखिछु किंतु ए प्रोग्राम गुडा को पहुंचीबा पाई हेले ईश्वरंकर अनुग्रह आवश्यक अटे। आपणकर टाइम शेड्यूल प्रोग्राम सबु करिथिबे जदि ईश्वरंकर अनुग्रह न हेले आपण से लक्ष्य स्थल रे पहुंची पारिबे नाही। मो मध्ये संग्राम बाबू को धन्यवाद दिए जे प्रतिदिन एई जो जूम को से जारी रखिछंती। आ आमे एते व्यस्त जगत रे जे निज निज कार्य रे आ बेले बेले आमे प्रभु को पाए समय देई न पारू किंतु संध्या बेले गुटे आम मान को पाए गुटे अभ्यास कर देले। चा पीवा लोक जिंती 4टा हेले मुंड बथैबो आ से बादे कर चा पाए ऑर्डर करबो 7टा हेले कालगुरी टावर को हमको मने पड़बो देखा तोर की देखा रे आउ मु प्राय जॉइन करे देख न देखले मध्ये मु जॉइन करे आउ मने पड़ी जीवो 7टा हेई गला आम मान को रायगड़ा डाकुची तो आम मान को जीवा को पड़बो रायगड़ा। ईश्वरंकर अनुग्रह ठीक से प्रकार तो आपण अभ्यस्त कर देले हमकु सेति पाई निश्चय करी प्रभु को ठारे मु धन्यवाद दिए आपण को पाई। आ एई जो ईश्वरंकर वाक्य या एक साधारण वाक्य नाही काहे कि जीवन यात्रा मध्य रे आमे जते बेले सकाळे उठू संध्या पर्यंत आम माने निज निज कार्य रे व्यस्त हो जाई थाओ। अनेक समय रे छोटिया मोटिया पाप करू छोटिया मोटिया भूल करू छोटिया मोटिया किछि किछि मिछ कथा मध्य को गोटे बाइबल गोटे सर्वे कहे बाइबल नाही गोटे सर्वे कहे मनुष्य पुणी 24 घंटा रे 24,000 थर मिछ कहे आ तार मन रे तार चिंता रे तार कल्पना रे हुए तो से का को कोई नाही कोई बारे गोटे थर कि 2 थर कहे किंतु तार कल्पना प्राय 24,000 थर से करे मिछ रे। किंतु जो माने ईश्वरंक निकट रे लागि रहंती से मान को पाए अनुग्रह रहिची आ से मान को प्रभु आशीर्वाद करिवे। ईश्वरंकर वाक्य पवित्र बाइबल कहे जो माने ईश्वरंक निकट रे लागि रहंती प्रतिदिन जो माने वाक्य सुनंती से वाक्य से मान को कोन करे शिक्षा दिए से वाक्य ते मान को शिक्षा दिए अनुजोग करे संशोधन करे आ धार्मिकता सम्बन्धी शासन विषय उपकारी करे आउ मध्य सुंदर कथा लेखा जायछि जेपरि कोनोसी लोक सिद्ध होई समस्त उत्तम कार्य निमंते सुसज्जित हुए अर्थात ईश्वरंकर वाक्य खाली शिक्षा दिए से नुहे अनुजोग करे ता नुहे आ संशोधन करे ता नुहे
धार्मिकता पथ देखाई ता नुहे, मात्र से आपनको सुसज्जित करिवो, सुंदर कर बनई देबो। बाहागर हेले बाहागर गला बेलकु कानरे नाकरे पाउडर रे सजई करी जिमती आम माने जीवा पाई बोले चेष्टा करू, ईश्वरंकर वाक्य आम मान को ताटर अधिक सुंदर करी आम मान को सजईबो। आ सेति पाई मु धन्यवाद दिए कालगुरी टावर को जे आम मान को पाई एक सुंदर से माने ए समय रे आमे जेते बेले पहुंचू सातटा बेले आम मान को मने पड़े। मुआटी रे छोटिया टॉपिक आपण मान को कोई मु आरंभ करिबा पाई चाहे प्रभुंकर वाक्य। सो हमने समस्ते बाइबल को जानू, आ बाइबल ईश्वरंकर वाक्य जहाँ आम वर्तमान शुणिलु ता आम जीवन पाई शिक्षा दिए, संशोधन करे, आशीर्वाद आनी दिए एवं आम को सुसज्जित कर दिए। किंतु एई भितरे प्रतिदिन आम माने ईश्वरंकर निकट रे लागी रहिबा को पड़िबो। जेतेबेले जने व्यक्ति ईश्वरंकर निकट रे लागी रहे सेतेबेले से विश्वास करे, मुखरे स्वीकार करे, हृदय रे विश्वास करे, तापर से परित्राण पाए, से धार्मिकता को ग्रहण करे। सेति पाए तापर कौन करे ता डेली प्रोसेस होची से पवित्र करण पाए संध्या 7टा बेला आसी ईश्वरंकर वाक्य सुने क्षमा मागी राति रे सुए, आ तापर से ग्लोरी तापर से ईश्वरंकर महिमा पाए ता जीवन रे पहुंचबो। थियोलॉजी से कथा कहे जस्टिफिकेशन, साइंटिफिकेशन एंड ग्लोरिफिकेशन। जने खाली मुहर स्वीकार करिवो से कथा नाही, जने हृदय रे विश्वास करिवो से कथा नाही, मध्य तार प्रतिदिन जीवन रे पवित्रकृत हेबा पाई, पवित्रकरण हेबा पाई माने आमे स्वीकार करिवार अछि, पाप स्वीकार करिवार अछि। पवित्र आत्मा हमन को बोध दियंती हमन को पाप स्वीकार करिवा पाई। नो वन परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, ए जगत रे केही मध्य सिद्ध नो, किंतु यीशुଙ୍କ रक्त द्वारा आमे समस्त पवित्रकृत अटु। प्रिय बंधु माने आमे जेतेक बसिचु समस्त पाई एक आशीर्वादर कथा, एक अनुग्रहर कथा आज जे आम माने जेतेबेले ईश्वरଙ୍କ निकट को आसु, आमनकर पाप को स्वीकार करू, हम मानकर डेली प्रोसेस को आमे जेतेबेले जारी रखू, सेतेबेले प्रभु तांको महिमामय जीवन काटिबा पाई आम मान को साहाय्य करंती। आजिर ए अल्प समय ध्यान पाई मु ईश्वरଙ୍କ वाक्यर गोटे अंश आपण मान को कहबा पाई चाहे। मोर टॉपिक रहइबो आजी भग्न हृदय मध्य रे ईश्वरଙ୍କର आशीर्वाद। भग्न हृदय मध्य रे ईश्वरଙ୍କର आशीर्वाद प्रत्येक मनुष्य को ईश्वरଙ୍କର आशीर्वाद आने। जाकुन बोली जन प्रभुଙ୍କର दास कहंती, जन विशिष्ट प्रभुଙ୍କର दास, केही जदि ईश्वरଙ୍କ सहित अधिक संपर्क रखिबार अछि, अधिक प्रार्थनाशील हेबे, आ प्रभु जदि कार कथा अधिक सुनंती, सेही व्यक्ति होचंती जा हृदय को से भग्न करे। सेति पाई आम मान को हृदय को आम माने भग्न करिबा आवश्यक अटे। भग्न शब्दटी भारतीय माने सुनले टिके भलो लागे ना। आमे एमती एक देश रे वास करूछु, भंगा शब्द को आम मान को टिके भलो लागे ना। आम मान परंपरा कहे जे भांगी गला जिनिस को आमे भलो यूज करू ना, फोपाड़ी देउ थाउ। घरे जदि चौकी अछि तेबे मध्य भंगा जिनिस को साइड करी रखी दउ। जदि आम मानकर टेबुल रो किछि अंश भांगीची, किछि गोटे भलो पुण्या आछंती बोले आमे ताको अलगा करी दउ। जदि के भंगा कप अछि सेठी चा पीबा पई आमे इच्छा करी न थाउ। जदि कोनोसी जगह जदि भग्न स्थान अछि तमे आमे व्यवहार करंतु। अत्यंत दुखर परितापर विषय, बेले बेले ख्रिस्टियन लोक माने मध्य ताकू से माने से प्रकार करंती। भारतीय परंपरा अनुसार आमे जदि कोनोसी भंगा दर्पण देखिबु से बोले देखिबु नाही, आमे फिंगी देबु। भंगा दर्पण देखले अशुभ। दर्पण थाउ कि न थाउ बरं मोबाइल को ऑन कर देखिबु, किंतु भंगा दर्पण आमे देखिबु नाही, सेटा होची अशुभ जिंस। भंगा जिंस को केही भी भलो पांती नाही। जो माने प्रकृत रे भारतीय परंपरा अनुसार चलंती, हमको एता गोटे भलो लागे जे आमे सब बेले नुआ जिंस को भलो पाई थाउ। तेबे आम माने जेतेबेले देखुचु भंगा खाली जिनिस नाही, जो मानकर भंगा हृदय, भंगा विवाह, भंगा संपर्क, ए सब को केही भी भलो पांती नाही। कोनोसी बाहाघर को जदि आपण जिवे कि शुभ काम करबा पई जाउचंती, तेबे आपण केबे मध्य गोटे विवाह विच्छेद लोकन को सांगरे नैबा पई आमनकर भारतीय परंपरा एलाउ करे नाही, ताको से माने नियंती नाही। कि जदि कोनोसी माँ विधवा हेचंती, तेबे भाई माने जदि धनी हेचंती, तेबे से माँ को
ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଘର ଦେଖାରେ କି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ସେଇ ମା ଜଣକ କଣ ବିଧବା, ତେଣୁ ବିଧବା ଲୋକକୁ ଧରି ଯିବେ ନାହିଁ, ବିଧବା ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯଦି କୌଣସି ଭାଇ ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଲ ଥିଲା ବେଳକୁ ଭଉଣୀକୁ ଫୋନ କରିକି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, ଭଲ ଥିଲା ବେଳକୁ ଭଉଣୀର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଲେ, ଭଲ ଥିଲା ବେଳକୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢିଆ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ସେମାନେ ପଚାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଭଗ୍ନତା କଣ, ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ ଜାଣନ୍ତି ଭଗ୍ନତା କଣ। ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣୁ, ମୁଁ ଦୋହରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନକ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇ କରି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହିତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ। ଯାହା ଜୀବନରେ ସେ ଭଗ୍ନ ଆସିଛି ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ତାକୁ ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଉ, କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ପାଇବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ, ଏ ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱର ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ବା ଆପଣ ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ମାନେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଧନୀ ଭାଇ ମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡାକନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଡାକିବେ। ସେ ଦୁଃଖରେ ଡାକିବେ, ସୁଖରେ ଡାକିବେ, ଅଭାବରେ ଡାକିବେ, ଅନାଟନରେ ଡାକିବେ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉ, ଯଦି କି କୋଉ ଗାଁକୁ ଆମେ ଯାଉ, ତେବେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆଉ ଶୁଭ ନାହିଁ ବୋଲିକି କହ, ଆଜି ଶୁଭ ନାହିଁ, ବାଟରେ ଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖିଦେଲୁ, ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଧରିଛି, କଳା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ, କଳା ଲୋକର ମୁହଁ ଆଜି ଦେଖି ଯାଉଛି ରେ ବାବୁ, ଆଜି ବିଲକୁଲ ଶୁଭ ନାହିଁ, ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଅଶୁଭ ହେଇଯାଇଛି, ସେଦିନ ସପ୍ତାହ ଯାକ ଘୁରି ହଉଥିବେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖିକରି ମୁଁ ଗଲି, ମତେ ଆଉ ଶୁଭ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଅଫିସର, ମୁଁ ଯିବା ଦିନ ଏକା ପଳେଇଲା, ଅଫିସରେ କାମ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲୋକ আর ମୁହଁ ଦେଖିଥିଲି, ତେଣୁ କରି ଯାଇକି ଦେଲା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏତେ ଅନ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ରଖିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ସଲୋମନ କହନ୍ତି, ସୁଖ ପରେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ। ଆମେ ଏତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ଅନେକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଆଡେ ନାଇଁ କି ନା ଜଣ ନାହିଁ, ଆମର ଆଡେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ, ବିବାହ କଲେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ। ପଢିଛି, ହଁ ସିଂହ ବିଲେଇ ହେଇଛି ବୋଇଲେ ପୁଅ ସିଂହ ହେବାର ଅଛି, ଝିଅ ବିଲେଇ ହେଇଛି ତେବେ ଝିଅକୁ ଗେଳି ଖାଇଦେବ ସେ। ପଢିଛି ବୋଇଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମର ପୁଅ ଆକା ବଡ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଆମ ପୁଅ ଆକା ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ଆଉ ବଳକା ଲୋକ ସବୁ ଆଉ କେହି ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି। କେହି କେହି ଶୁଆ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି। ଏତେ ବଢିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହାଟକୁ ଗଲେ, ବଜାରକୁ ଦେଲେ, ଲୁଚି କରି ଯାଇକି ଶୁଆ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି। ସେ ଶୁଆକୁ ଶିଖେଇଥିବ ସେ ଶୁଆ ବାଲା, ଆହୁରି ଯାଇ କାଢି ଆଣିଦେଲେ ପୋଡି ପକେଇବ। କେହି କେହି ଆଉ ମୁଦିକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କେହି କେହି ଡାଉରିଆକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ଶୁଭ କାମନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶୁଭ କାମ ସେ ପାଇଁ। ମୁଦି ଆଉ ଡାଉରିଆ ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଆଉ ଏଇ କାଠରେ ତିଆରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜିନିଷ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୁଭ ଆଣିଦେବ ବୋଲିକି ଭାବନ୍ତି। ଶୁଭ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଭ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏକା ଶୁଭ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ଅଭିଶାପ ଥିଲା, କାଲବୁରି କ୍ରୁଶରେ ଯୀଶୁ ଚଢିଲା ପରେ, ରକ୍ତ ପଡିଲା ପରେ ଅଶୁଭ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଶୁଭ ଆପଣ ମାନେ ଏକା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡାକିଲେ ଡାଉରିଆ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଶୁଭ ଆମ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ମୁଦି ପିନ୍ଧି ଦେଲେ ଶୁଭ ହେଇଯିବ ବୋଲୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଲୋକ ଶୁଭ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନକୁ ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ଗଣିତ କରାଗଲା। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁରେ ଯଦି ଶୁଭ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତାରେ କାହିଁକି ଅଶୁଭ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ କାହିଁକି ଅଶୁଭ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ କାହିଁକି ଅଶୁଭ ହବ? ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତେଇଲେ। ଆମର ଶୁଭ ଦିନ ହଉଛି ଯେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଡିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦିନ ହଉଛି ଯେ ମହିମାନିତ ଯୀଶୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଲେ। ମରଣକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ପକେଇ ଦିଆଗଲା, ଆଉ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତ, ମୃତ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠିଲେ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଉଠେଇବେ। ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବାଜିବ, ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବାଜିବ, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଡର କରିବେ, ପ୍ରଧାନ ଦୂତ ତୁରୀ ଫୁଙ୍କିଲା ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତେ ଉଠିଯିବେ। ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା।
ତେଣୁ ଏଭରି ପୁସ୍ତକ 10 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୋଉମାନେ ବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ପଡିଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ତେବେ ଶୁଭ କଥା, ଶୁଭ ଭାବବାଦୀ ମାନେ, ଗୁଣିଆ ଦେଖୁ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଉରିଆ ବନ୍ଧୁ ମାନେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରେ। ତେବେ ଯୋଉମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ଯୋଉମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜୁମରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି କିଛି ମନମାଳିନ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ସୁଭୋଗ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଭଉଣୀକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କି ଭାଇକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଛାଡିଦେବା ଆମେ ସବୁ ସେଇ ସବୁ। ଆମର ଶୁଭ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଉତ୍ତମ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏବଂ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକିବା ନାହିଁ, ତାହା ହଉଛି ଦୁଃଖ ପରିତାପର କଥା। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି। ଦାଉଦଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଗୀତ ସଂହିତା 51ରେ ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ପାପ କଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବଡ ବଡ କଥା କହିଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ମୋର ଦେଶରେ ମୁଁ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରଖିବି, ମୋ ଦେଶରେ ଆଉ କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକ ସବୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେକୁ ଆଉ ନାଥନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ, ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅ, ଦାଉଦଙ୍କୁ କୁହ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ନାଥନ ଗଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଦାଉଦ, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ କଣ? ନା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ତାର ବିଲ ବାଡି ଥିଲା, ତାର ଗାଈ ଗୋରୁ ଥିଲା, ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ କୁଣିଆ ଲୋକ ଆସିଲେ। କୁଣିଆ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲା, କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ମେଣ୍ଢା ଥିଲା। ଆଉ ସେ ମେଣ୍ଢା ସେ କଣ କଲା, ସେ ନେଇକି ବରଂ ନିଜ ବଦଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗରିବ ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ଲୋକର ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକରି ଆଉ ନେଲା, ଆଉ ମାରିକି ତା କୁଣିଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ପଢିବେ, ଆଉ ତେବେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ମୂଢ, କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ? ମୋ ରାଜ୍ୟରେ, ଏହା ଧାର୍ମିକତାର ରାଜ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ, ମତେ ମନର ମତ ପରିକର ସେ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ନାଥନ ନାଥନ ଶୁଣିଲେ 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 କହିଲେ, ସେଇ ମୂଢ ହଉଛ ତୁମେ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛ ତୁମେ, ଅନ୍ୟର ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ଲୋଭ କରୁଛ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ କ୍ରନ୍ଧନ କଲେ, ରୋଦନ କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ। ସେଇଟା ଗୀତ ସଂହିତା ଆଉ ତାର 51 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ଭଳି। ସେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ କେବେ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗର୍ବିକୁ ସେ ଦୂରରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାନ୍ତି ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ କରନ୍ତି। ଆମେ ବାଇବଲରୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ହାରି ଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ କରିବା ଲୋକ, ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିବା ଲୋକ, ବ୍ରୋକେନ ହାର୍ଟ, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ହୃଦୟ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଦୁନିଆ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଘୃଣା କରେ। ଦୁନିଆ ପଚାରେ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକକୁ ଛୁଏଁ ନାହିଁ, ଆଖି ଦେଖେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଇ କୌଣସି ସଭା ସମିତି, କୌଣସି ବିଭାଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ এই ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଥମେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ମୁଁ ଯିଶାୟଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନ ଆଉ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଯିଶାୟ, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ 2-3 ଲୋକର କଥା କହିବି ଆଉ ଶେଷ କରିବି। ଏବେ ଯିଶାୟ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ସେ ରାଜା ମାନଙ୍କ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲେ ବୋଲିକରି ଲେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ଅମଳରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସେ ସେବକ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିଥିଲେ।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମରଣ ଅତି ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ସେ ପାଖକୁ। ତେବେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସେବା କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେ ହେଇନଥିଲେ। ଯଦି ବା ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେଶାୟାଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତେବେ ଯେଶାୟା 6 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କେହି ଜଣେ ମତେ ପଢିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେଶାୟା 6 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦ। ରାଜା ମୃତ ହେବା ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ରାଜବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମୁଁ ଏକ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦେଖିଅଛି, ଆଉ ତାହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାରି। ତେବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ, ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କରି ପଢିବେ ପ୍ଲିଜ, ଯଦି ଦେଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଶାୟା ଉସିଆ ରାଜା ମୃତ ହେବା ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଓ ଉନ୍ନତ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଦେଖିଲି। ତାହାଙ୍କ ରାଜବସ୍ତ୍ରର ଅଞ୍ଚଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା। ତେବେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ଉସିୟ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବର୍ଷ ଯେଶାୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, थैंक यू। सॉरी ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି ବୋଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଶୁଭା ଗଲା ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଇଟ୍ସ ଓକେ। ସୋ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଉସିୟ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ ହେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷରେ ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକ ସତ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ସେ ଦିଟା ଭାଗ ତାଙ୍କ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲର ବିଚାର କଥା ଲେଖାଯାଏ। 40 ରୁ 40 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 66 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଥା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆଉ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମ ବାଇବେଲରେ 66ଟି ଅଧ୍ୟାୟ, 66ଟି ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ସେମିତି ଯେଶାୟାଙ୍କର ମଧ୍ୟ 66ଟି ଆଉ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଆଉ ଯେଶାୟାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ମସିହଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଖିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖୁଛୁ। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରରେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ରାଜା ମାନେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ନଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ରାଜା ମାନେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦଉଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ, ପିଟୁଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ହତ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଲମୁଡ କହେ, ଯୁଦି ମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତାଲମୁଡ କହେ, ଯେଶାୟା ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା, କରତରେ କଟାଗଲା। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାସ ବିଭିନ୍ନ ରାଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥିବା ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଷତା ପାଇବାର କଥା ସେ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉସିୟ ରାଜାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବର୍ଷ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଶାୟା ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଆଉ ଯିଏ କି ଏଇ ଉସିୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲେ ଜାଣିବେ ଉସିୟ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉସିୟ ରାଜା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାଇବାରେ, ପିଇବାରେ, ଦେବା ସବୁ ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ। ଏଇପରିକି ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆରାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଲ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉସିୟ ରାଜା ଯୋଉ ବର୍ଷ ମରିଗଲେ, ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ମରିଗଲେ, ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟର ମରିଗଲେ ସପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରଲେ ବାଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ମରିଗଲା ପରେ ଯେଶାୟାଙ୍କୁ ଏବେ ଭାଳି ହେଇ ପଡିଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦଉଥିଲେ, ରାଜା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମତେ ଜଗଉଥିଲେ, ଏବେ କଣ କରିବି? ଏଇ ସମୟରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ
राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु डायरेक्टर मान डायरेक्टर जाई पहुंचुचंती से जेतेबेले पहुंचुचंती तांको भग्न हृदय को भग्न करूचंती आउ से कंफर्ट नाही आउ दिन के चार थर चा पीबाटा नाही कि बिरियानी खाइबाटा नाही वर्तमान उपवास सहित तांको पाखु जाउचंती दुख सहित जाउचंती हृदय भांगी कर तांको संगे जाउचंती से देखिले जे परमेश्वर राजा मानकर राजा ए इस्राएल राजा पुरी राजा से नुहंती से महान राजा जहांको स्वर्ग पृथ्वी धारण करि पारे नाही जहांकर आगरे कौनसी दूत माने मुखामुखी ठिया ही पारंती नाही सेई दूत मानकर आउ छ पक्ष रे दुईटा पक्ष मुह बुड़ौतिले दुईटा पक्ष पाद बुड़ौतिले एई प्रकार परमेश्वर को से देखि बंची पारिबे नाही आश्चर्य ହେଇଗଲେ जिसाय एक ही कथा मु जो राजा पाखरे आ मु कार्य करूतिली जो राजा मते सपोर्ट करूतिले तांक पाखरे जाई करी बसुतिली मु तांको संगे जाई करी रहउतिली तांको संगे जाई कथा वार्ता करूतिली किंतु वर्तमान आउ मते आ साहाय्य किछ नाही राजा को देखुची विचित्र राजा मोर भाई गोटे लेखले फानी बोली करी मोर सान भाई सो ठीक कथा हमें जेतेबेले साहाय्य जेतेबेले बंद जाए सेतेबेले ईश्वर निकट को जाइए मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आउ ईश्वर आम मानकर साहाय्यदाता आमे जेतेबेले भग्न हो जाओ आमको जेतेबेले साहाय्य बंद हो जाए आमर जेतेबेले आशीर्वाद बंद हो जाए सेतेबेले परमेश्वर आम मानक पाई नुआ रास्ता खोलिबे आमे चिंता करताओ कोन करिवु कोन नाही परमेश्वर सब बेले आम मानक पाई नुआ रास्ता खोलिबे तेबे जेसायनकर जीवन रे मध्ये आमे ठीक सही प्रकार देखुछु जे जेतेबेले तांकर सब जिंस से हरेइले तांकर सुविधा हरेइले तांकर आ जो फैसिलिटी गुडा हरेइले सेतेबेले को परमेश्वर निकट को से आसुचंती मनुष्यर साहाय्य अल्प समय पाए मनुष्यर सिंहासन अल्प समय पाए मनुष्यर आश्चर्य अल्प समय पाए मनुष्यर ज्ञान अल्प समय पाए मनुष्यर समस्त आशीर्वाद क्षण काल स्थायी कितपद से ज्ञानी सोलोमन लेखंती धन मनुष्य को रक्षा करिव नाही प्रिय प्रभुकर लोक माने जिसायकर जीवन रे देखिले शेष रे जेतेबेले प्रभुकर पाखु आसुचंती एते महान परमेश्वर दूत माने ठिया ही करनांती तांको पाखरे समस्ते पवित्र 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 आउ से धर्ममय 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 बोली कि से माने तांको नाम को उच्चारण करूचंती आ जिसाय जेतेबेले को से आसुचंती आ से पहुंचुचंती से किछि विषय देखु प्रथम कथा उचित तांको दर्शन देखिला परे तांकर पवित्रता को से अनुभव करूचंती जो पवित्रता राजा मान को संगे कार्य करी मध्य से अनुभव करि पारु नथिले से सोर्सता से पाई पारु नथिले किंतु एक नूतन राजा को तांको जीवन रे पाउचंती सैन्याधिपति सदा प्रभु जांको आगरे आकाश मंडल ठिया ही पारे नाही जांको आगरे राजा महाराजा ठिया ही पारंती नाही जांको आगरे सुप समुद्र ठिया ही पारे नाही जांको आगरे आउ एलियनकर परमेश्वर आउ से अछंती जर्दन को से दिभाग करंती जांकर आगरे विधवा मांकर तैल सुखे नाही जांको आगरे विधवा मांकर से मैदा कमी जाए नाही जांकर आगरे तांको लोक मानेकर वक्र रास्ता को सड़क करंती से परमेश्वर को से देखिले से सैन्याधिपति सदा प्रभु जिसाय देखिले इते महापरमेश्वर सेतेबेले से अनुताप करूछंती आमे जदी आउ ता तळपद मान को आमे जेतेबेले देखुछु सेतेबेले जिसाय भाबिले 5 पद टिके पढिबा मा कि जण पढि जन जिसाय ता 6:5 पद तेबे मु कहिली हाय हाय मु नष्ट हेली कारण मु अशुचि अष्टाधर विशिष्ट मनुष्य ओ मु अशुचि तेबे मु अष्टाधर कहिली विशिष्ट गोष्ठी हाय हाय मध्यरे मु नष्ट हेली कारण मु अशुचि अष्टाधर विशिष्ट मनुष्य ओ मु अशुचि अष्टाधर विशिष्ट गोष्ठी मध्यरे वास करूअछि तथापि मोहर चक्षु सैन्याधिपति सदाप्रभु राजांकु देखिअछि तेबे आमे एठी देखुछु जिसाय ईश्वर को छामु को आसला पर जानुचंती ईश्वर केते पवित्र से जो लोक मान को पाखरे अछंती से मानकर जीवन अवस्था को देखुचंती ए माने कोनोसी प्रकार पवित्र नुहंती मु जो गोष्ठी संगे मु वास करूची परमेश्वर संगे तुलना कला बेलकू ए मानकर कोनोसी योग्यता नाही
ଏମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନିଜକୁ ଡରିଲେ, ଭୟ କଲେ। ଯଦିଓ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମାନେ ମରିବେ। ତା ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ତନା କହେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମଶାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଆମକୁ ଦେଖିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ଟିକେ ଦୟା କର, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ମୋ ପାଖରେ ରହିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ସେବା କରି ଯଦି ତମକୁ ନ ଦେଖିବି ବୋଲି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଦୟା କର। ହଉ ତୁ ଦେଖେ ଯେ ମୁଁ ଗଲା ବେଳକୁ ମୋର ପିଠି ଖାଲି ଦେଖିବୁ, ତୁଇ ମୁଁ ପାହାଡରେ କ୍ରସ କଲା ବେଳକୁ ମୋର ପିଠି ଖାଲି ଦେଖ। ଏତେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଯିଶାୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର। ତେବେ ସେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ସୂଚି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ, ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିମୟ ଦୂତ, ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗର ଏକ ଅଗ୍ନିମୟ ଦୂତ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଜିଭରେ ଅଙ୍ଗାର ପକେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପକେଇଦେଲେ, ସେଟା ହଉଛି ଅଗ୍ନିମୟ ଦୂତ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ସୂଚି କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କଲେ, ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବକୁ ସେ ଶୁଣି ପାରିଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? କିଏ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଯିବ? ପଡିଛି ଦୁନିଆ, ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକକୁ ଯାଇକରି ଆଉ ଥରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିବି, କାରଟା ତାରଟା ଦୁଇ ଚାରିଟା ଆଣିକରି ରୁଣ୍ଡେଇବି, ଆହୁରି ମୁଁ କରିବି। ଏଇଟା ଏକା ଆମର ଦର୍ଶନ ଆଜିକାଲି। କିନ୍ତୁ ଯିଶାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ ଯିବ? ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ଆମେରିକା କାହିଁକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ପାକିସ୍ତାନ ଯାଅ। ସବୁ ଲୋକ ଆମେରିକା ଏକା ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଯାଅ, ତୁମର ଏତେ ବଡ ଦର୍ଶନ ଅଛି। ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଅ, ହିନ୍ଦୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଅ। ଓନ୍ଲି ଆମେରିକାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆଣିକରି ମତେ ଚିମୁଟା ଲଗେଇଲେ, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲି, ମୁଁ ଯିବି କରିବି। ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଆଉ ଆଶ୍ରୟଗଡ଼ ଗାଁ ପାଖକୁ ଯିବି ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୁମାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପଳେଇବି। ଗୁଣପୁର ପାଖରେ ଆହୁରି କୋଜିନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ। ଏଇ ଜଣେ କହନ୍ତି ସତ କି ମିଛ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଆମେରିକାକୁ ଏତେ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ 4 ଭାଗ କରିକି ରିପୋର୍ଟ ଗଲା। ଆଗରେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଭାଗ ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ 4 ଭାଗ ହେଇକି ରିପୋର୍ଟ ଗଲା ଯେ ଏତେ ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିଗଲା ବୋଲିକିରି ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯୋଉ ଯାଏ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ବ୍ରୋକେନ ହେଇନାହିଁ, ଯୋଉ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବେ ନାହିଁ, କହିବେ ନାହିଁ କିଏ ଅଛି ଆଉ କିଏ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରୁ, ତେବେ ମୋର ଟପିକ ହଉଛି ଭଗ୍ନତାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯିଶାୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ କଲେ ନିଜକୁ, ସେ ନିଜକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କଲେ, ନିଜକୁ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲିକିରି ମନେ କଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଭାବବାଦୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଭାଇ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ଜଣେ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିଲେ, ସେ କିଛି ନୁହଁ, ହି ଇଜ ନଥିଂ। ସେ ଶୂନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜପଦ, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବଂଶଧର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଷେକ, ତା ସବୁ ବୃଥା ଅଟେ। ନୂତନ ଅଭିଷେକ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂତନ ଅଭିଷେକ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଯାଏ ଅଭିଷେକ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ଯୋଉ ଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଆମ ଉପରେ ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖାଲି ଆମେ ଗିର୍ଜା ଯାଉଥିବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ବହି କରି ନଉଥିଲେ ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନଥିଲା। ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହେଲେ ମାସରେ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଖାଇକରି ଏକା ଯାଉଥିବା, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଉଠିକରି ଗଲେ ମିଛ କଥା କହୁଥିବା, ଆଉ ସେ ମରା ପିଟା ହଉଥିବା, ଆଉ ସେ ଟଣା ଉଟରା ହଉଥିବା, ଆଉ ସେ ଭୁଲ କାମ କରୁଥିବା। କିନ୍ତୁ ବେଦୀକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର, ଧର୍ମମୟ ଧର୍ମମୟ, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମାଡଗୋଳ। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆମ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପରିଚିତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମାଡଗୋଳ ହେଇଛନ୍ତି, ମାରା ପିଟା।
ଠେଙ୍ଗାଧର ତୁମର ବଂଶର ଲୋକ ହବ ବୋଲେ ଆମର ବଂଶର ଲୋକ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯାହାର ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଧର୍ମମୟ। ଏଇ ଧର୍ମରେ ଅଧର୍ମକୁ ଆମେ କାହିଁକି ପୋଷେଇବା? ଏଇ ଅଧର୍ମକୁ କାହିଁକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢେଇବା? ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯିଶାୟ ତୁମ ପାଖରେ ଅସୁଚିତା ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସୂଚି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦୂତ ଯାଅ କପାଟିରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ପକେଇ ଦିଅ, ସେ ସୂଚି ହବ, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ଏଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଦରକାର ଅଛି। ଆମେ ଖାଲି ଏସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ପାଟିରେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ନେବା ପାଇଁ ମାନେ ଚାହୁଁନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଏଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଜି 5 ତାରିଖରେ ଆମକୁ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଯାଇ ଆମେ ଭଗ୍ନ ହେଇନାହୁଁ, ଯୋଉ ଯାଇ ଆମେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହୁଁ, ଯୋଉ ଯାଇ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ସେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡାକ ଆମ କାନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଜାକ୍ କୁନନ ବୋଲି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବହି ଆଜି ପଢୁଥିଲି, ମୁଁ ବାଇବେଲ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ବାଇବେଲ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଆସିବାର ଅଛି। ଯେ ମୁଁ ପଢିବି, ମୋ ପଛେ ପଛେ ବାଇବେଲ ଆସିବ। ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପଢିବି ନାହିଁ। ମୁଁ 100 ଥର, କେହି ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି 27 ଥର, 28 ଥର, 30 ଥର, 50 ଥର, ବାକି ଯକ୍ଷ ପ୍ରଚାର କରବାଟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ସେ ଯାକପୁର ଲେଖନ୍ତି, ସେ କହନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ସେ ବହି ପଢୁଥିଲି। ଖାଲି ଯୀଶୁ ଉଠିଲେ ବୋଲି ସେଇଟା କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଲାଜାରର କବରର କଥା କାହା ବାଇବେଲ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନୁ। ବାଇବେଲ ପଢୁନୁ, ଆମେ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁନାହୁଁ। ବାଇବେଲକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଥର ପଢନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣ। ବାଇବେଲକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଥର ଜାଣ, ବୁଝନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ। 100 ଥର ପଢିବେ, ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପଢିଥିବ, ନମ୍ବର ଥିବ, ଏଇ ବର୍ଷ ସରେଇ ଦେଲି, ହେଲେ ସେ ବର୍ଷ ସରେଇଲେ ଏଟା ପାସ୍ ହେଇ ପକେଇଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନ କରନ୍ତୁ। ବାଇବେଲ ପଢୁଛୁ ବୋଲି ପଢିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମ କଥା କହୁ ବୋଲି ଆମେ ପଢିବା। ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ବୁକ୍, ଏଡମିଟ କାର୍ଡ ମିଳିବ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଯିବା, ପାସ୍ ହେଇଯିବା, ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଚେତନା ଦିଏ, ଦର୍ଶନ ଦେଖାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଭଗ୍ନ କରିବା। ଯିଶାୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ କେତେ ସମୟ କହିପାରିବେ? 8:25 ଆଜ୍ଞା 8:25 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ସରେଇଦେବି ଜଲ୍ଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ମୂଷା। ମୂଷା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯିଶାୟ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚି କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ମୂଷା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମୂଷାଙ୍କର କଥା। ଯଦିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟା କଥା ଏତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତିଫାନ କହନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7:22ରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ଥିଲେ। ମିଶରରେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଥିଲେ। ହୁଏତ ମିଶର ସେତେବେଳେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ, ରାଜପ୍ରସାଦରେ ବସୁଥିଲେ, 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମ ସେ ରହିଥିଲେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା। ଯିଶାୟଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନରୁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମୂଷାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମିଶରରେ ରଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ 40 ବର୍ଷ ରାଜା ଘରେ ଆରାମସେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଫାରୋ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତାଙ୍କର, ଏକ ଦମ୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ କଠିନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ରାଜାଙ୍କର ହୃଦୟ। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଏ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କରି ଆଣିଲି, କୁମ୍ଭୀର ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆକୁ ମୁଁ ଧରିକିରି ଆସିଲି, ଫାରୋ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଆକୁ ଆଣିକରି ମୁଁ ବଢେଇଲି, ପଢେଇଲି, କଲି। ଏ କୁମ୍ଭୀର ଖିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରି ମୁଁ ଆକୁ, କୁମ୍ଭୀର କାହିଁକି ଖାଇବ, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତ ମୂଷାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। 40 ବର୍ଷ ଶତ୍ରୁ ଘର ଆଗରେ ବଢେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆରାମସେ ଖାଇଲେ, ରାଜଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, ରାଜବିଦ୍ୟାରେ ରହିଲେ, ଭଲ ହେଇ ପାଠ ପଢିଲେ,
ଆପଣଙ୍କର ଉପକାରିତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ। ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆଣିକି ଦେବେ, ଯୋଉ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରବା ପାଇଁ ଅଛି ସେ ଆଣିକି ପଇସା ଦେବା। ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରମେଶ୍ୱର। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ ଅତି ହାଲକା ବୋଲିକରି ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ କେବେ ହାଲକା ନୁହନ୍ତି। ଯେ ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ତେବେ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ମଶାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଡେଇଲେ। ଜଲ୍ଦି କହି ସରେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 40 ବର୍ଷ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଆଜି, ସେ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମିଶ୍ରିୟକୁ ମାରିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କୋହିଣୀ ଗୋବା ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଲବୋ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି। ମାରିଦେଲେ। ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେ, ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ତାଙ୍କର କୋହିଣୀ ଗୋବାରେ ସେ ମିଶ୍ରିୟ ଲୋକ ମରିଗଲା। ଓ କେମିତି ଲୋକ ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର କୋହିଣୀ ଗୋବାରେ ଶୈତାନ ମରିଯିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପିଇ ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି। ବାଇବେଲ ନ ପଢବା ଲୋକର ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି, ଆଜିଠାରୁ ବାଇବେଲ କାଢି କାଢି ପଢନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋହିଣୀ ଗୋବା ଖାଇଲେ ଶୈତାନ ପଳେଇବ, ନହେଲେ ଦୁଃଖରେ ପଡି ଏକା ଥିବେ, ବାନ୍ଧି ଏକା ହେଇଥିବେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ। ଆପଣଙ୍କର କୋହିଣୀ ଗୋବାରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ କୋହିଣୀ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ, ଶୈତାନ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏତେ ବଳବାନ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପଢୁଥିଲି ସେ କଥା, ଯେ ତା ଗର୍ବ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, ମାରିଦିଏ, ପିଟି ଦିଏ, ବଡ କଥା କହିଦିଏ। ଧନୀ ଘରର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଛୋଟ ପିଲା ତାର ଯଦି ଧନୀ ଘର ହେଇଛି ବୋଲେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଢା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନାଁ ଧରିକି ଡାକନ୍ତି। ଏତେ ଗର୍ବ ଏ ମଶାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଥିଲା। ସେ କୋଉଠି ଆସିଥିଲା ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ବାକି ତା ପାଖରେ ରାଜା ଘରେ ରହି ରହି ରାଜାର ମନୋଭାବ, ରାଜାର ଚିନ୍ତାଧାରା, ରାଜାର ବୁଦ୍ଧି, ରାଜାର ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ, ନାଇଁ ହବ ନାହିଁ, ଆକୁ ବାହାର କରିବାକୁ। 40 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁ ବାହାର କଲେ। ରାଜା ଘରରୁ ସିଧା ଯାଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କିନ୍ତୁ, ଆଉ ରାଜା ଘରେ ରହିଲେ ନାହିଁ, ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପଡିଲେ। ମେଷ ପାଳକ ହେଲେ, ରାଜାର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ଗୋଟେ ମେଷ ପାଳକର ଝିଅକୁ, ମେଷ ପାଳିକାକୁ ବାହା ହେଲେ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ଖାଉଥିଲେ, ଏସି ଘରେ ଶୋଉଥିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଲୋକ ଆଣି ଗାଧଉଥିଲେ, ଏବେ ଝରଣା ପାଣି ଗାଧେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ୱଶୁର ଜ୍ୱାଇଁର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗେ ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର ଥିଲେ। ଆଜିକାଲିର ଆଉ ବୋଧେ ଜ୍ୱାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର 21, ଓଡିଆ 21, ଗୋଟେ ବାଟେ 1, ଗୋଟେ ବାଟେ 2। ସୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏତେ ଥିଲା ମଶାଙ୍କ ଉପରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କର କାଉନସିଲର ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ରାଜଗାଦିରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ଆଣିକରି ମେଷ ପାଳକ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମଶା ଖାଲି ଭଲ ଖାଇବାର ଜାଣିଥିଲେ, ପିଇବାର ଜାଣିଥିଲେ, ରହିବାର ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ। ମୋର ଭାଇ ବୋଧେ ବସିଛି, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କଲା ବେଳକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଟ୍ରେନିଂ ପିରିୟଡରେ ଆମର, ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବୁ, ପାଷ୍ଟର ହବୁ, ଆଗକୁ ବଢବୁ, ଆମର କୁକ୍ ମାନେ ଆମଠାରୁ ରାଜା ସେମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା, ଏତେ କଷ୍ଟ। ଲେଟ୍ରିନରେ ପାଣି ନଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଠିକ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଚସା କରୁନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ସେମିତି ଜାଗାରୁ ଆସିକରି ପ୍ରଭୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇବ। ଯୋଉମାନେ ବି ଟ୍ରେନିଂ କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛି ବିନା ଟ୍ରେନିଂ ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମିଶରରୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିଣାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। କିଣାନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯିବ। କିଣାନକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପର୍ବତରେ ବୁଲୁଥିବେ 38 ବର୍ଷ, ଯେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ବୁଲିଲେ, ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଲିମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ତାଲିମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ। ଏ ମୂଷା 40 ବର୍ଷ ତାଲିମ ନେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଦୁଃଖ ଆଉ ସୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦେଖିଲେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଚଢେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ।
ଯଦି ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଏ ଲୋକ, ସେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ତାର ଛାଡିଗଲା, ତାର ସମସ୍ତ ତା ପାଖରେ ଦାମ୍ଭିକତା ଥିଲା, ତା ପାଖରେ ସବୁ ସେ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ନିଶ୍ଚୟ କରି ଏ ମଣିଷ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପ୍ରଭୁ ମଣିଷ ଚରେଇବାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କିଏ କିଏ ମିଛ କଥା କହିଲେ ଫାଟ କରି ଜାଣିଦଉ, ପାଷ୍ଟର କାମ କରି 25-30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ହଠାତ୍ କରି ଜାଣିଛ, ବେଶୀ ଲେଟ୍ ହେବ ନାହିଁ କି ମିଛ କଥା କହିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମଣିଷ ଚରେଇବାଟା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯାଜକ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଳକ। ତେଣୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ହଉଛି ଆମର କାମ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ମଶାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ମେଷା ଚରେଇଲେ। ଅନେକ ଦୁଃଖ, ଅନେକ କଷ୍ଟ, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁ ପଢିଲେ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ସେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଠିଆ କଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜା ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମେଷ ଚରେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୂଷା କଣ କରୁଛ? ମୂଷା ତ ହେଇପାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ବଂଶୀ ପକେଇ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଡି ଧରି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାଜା ଘରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ଜୀବନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ରୋକେନ ହାର୍ଟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଭଗ୍ନ କରିବେ, ଆପଣ ତଳ ଲେଭେଲକୁ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କଥା କହିବେ। ବୁଦାରେ କଥା କହିବେ, ପଥରରେ କଥା କହିବେ, ନଦୀରେ କଥା କହିବେ, ଜଙ୍ଗଲରେ କଥା କହିବେ, ଝରଣାରେ କଥା କହିବେ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆପଣ ଆସିବେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବୁଦାରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଗକୁ କେମିତି ଯିବ, କଣ ପଡିବ। ସେ ବଢିଆ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 7:22 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ, ଏତେ ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକ, ଏତେ ଶକ୍ତି ଲୋକ, ସେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ନା ମୁଁ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଜଗତର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା, କଥା କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଆପଣ କଥା କହିପାରିବେ। ଏଇ ମିଶ୍ରର ସବୁ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା କହିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିବା ଶିଖେଇଲେ। ମୋ ପରି ଅନେକ ପାଳକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ, ଆମେ କମ ପାଠ ପଢିକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବାକୁ ଆସିଛୁ, ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ବସିଥିବେ ଚୌକିରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥା କହି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କଥା କହିବାଟା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି, କେମିତି କଥା କହିବେ, କେମିତି ଚାଲିବେ, କେମିତି ବୁଲିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପରିବାର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ବି କହନ୍ତି, ଠିଆ ହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପଢବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ବଢବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସମର୍ପିତ ଜୀବନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ମଶାକୁ ପ୍ରଭୁ କଥା କହିଲେ, ବ୍ୟବହାର କଲେ। ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ, ପ୍ରାନ୍ତରରୁ କେନାନ ଯୋଉ ଦେଶ, ବୈଚିତ୍ର ଦେଶ, ଆଶୀର୍ବାଦର ଦେଶ, ସେଠିକାର ଫଳ, ଆଉ ସେଠିକାର ଫଳ ବହୁତ ବଡ ବଡ, ସେଠିକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ବଡ, ସେଠିକାର ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ତିଆରି କରିନଥିବା ଘରେ ରହିବେ, ଆପଣ ରୋପଣ କରିନଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବେ, ଆପଣ କରିନଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଏ ଯେ କିନାନ ଦେଶ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦେଶ ଥିଲା, ସେଠି କୌଣସି ପଶୁ କି ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ରହିବ ନାହିଁ, ନିଃସନ୍ତାନ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ କରିବେ, ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ସେମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ବନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ପଡିଛି, ସେମାନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଏକା କରିବେ ବୋଇଲେ, ବଳକା ଲୋକ ବସିଥିବୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ, ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ସବୁ ଲୋକ ଦୋଷ ଲୋକ। ମଣ୍ଡଳୀ ଫଳ ଫଳିବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଅଛି, ସେମାନେ ଫଳ ଶୂନ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନ କଲେ, 40 ବର୍ଷର ରାଜପ୍ରସାଦରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଆମର ଭାଷାରେ ବୋଲବେ ତାକୁ ଚୋପି ପକେଇଲେ, ବୋଲବେ ଆମର ଭାଷାରେ, ତାକୁ ଚୋପି ପକେଇଲେ, ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଲୁହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନଉ କମାର ପାଖକୁ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚୋପି ପକାନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଗଠନ କରନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଏଇ ନୂଆ କରନ୍ତି। ସୁନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚକଚକ ଦିଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ତିଆରି କରନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସ।
Brokenness is a process. It will take time. ଭଗ୍ନତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ, ଗୋଟେ ଦିନରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମୟ ଧରିକି ଲାଗେ ପ୍ରତିଦିନ। Brokenness is a process. It will take time. God of Almighty want you. He want to bring you. He want to make you. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଧୀରେ 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 ଧୀରେ, ରାତାରାତି ଧନୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାତାରାତି ଭାବବାଦୀ ହେଇଯିବେ ନାହିଁ, ରାତାରାତି ଆପଣ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ରୋସେସ। ପ୍ରଭୁ ମଶାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ସରେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପିତରଙ୍କ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ, ପିତର ଜଣେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଏତେ ଉଦ୍ଯୋଗ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୁଁ 3ଟା କଥା କହିବି ତାପରେ ସରେଇବା। ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଦାମ୍ଭିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପାହାଡକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ବସୁଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଡଙ୍ଗା ନଥିଲା, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗା ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଡଙ୍ଗାରେ ବସିଥିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଖାଉଥିଲେ ପିଉଥିଲେ, ପିତର ସବୁ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ହଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ପିତର କହୁଛନ୍ତି, ନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମଲେ ମରିଯିବି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କେହି ଜଣେ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ, ତୁ ଏକା କରିବୁ ପିତର, ନିଶ୍ଚୟ କରି ପିତର ତୁମେ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏତେ କରେଜ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ, ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଡାସିଟି ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଦାମ୍ଭିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପଛକୁ ଗୁଞ୍ଚା ହେବାକୁ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ଟ୍ରାଏଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମହାଯାଜକ ପଚାରିବେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସତକୁ ସତ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଖାପାଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତର ତାଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ମାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଏ ତ ସେ ଲୋକ, ସେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦାମ୍ଭିକତା ଜୀବନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ଗୁରୁକୁ ନେଇକରି ସେମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ହତ୍ୟା କରିବେ। ଲୋକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 54 ପଦରୁ ଆଉ ଆପଣ ପଢିବେ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ଯାଇପାରିଥିଲେ। ଆଉ ବଳକା ଲୋକର କଥା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଯୀଶୁ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ମହାଯାଜକ, ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ସକାଳେ ସକାଳେ ହୁଏତ ନିଆଁ ପିଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ ପିତର ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦାସୀ ଗୋଟେ ଦେଖିକି, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଜଣେ ଦାସୀ, ଆପଣ ଯଦି 56 ପଦରେ ଯଦି ପଢିବେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଦାସୀ ଗୋଟେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଏ ତ ମୁଁ 3ଟା କଥା କହିବି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ବାବୁ, ତୁ ତ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବୁଲୁଥିଲୁ। ଏ ବାୟାଣୀଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲା, ବେକାରିଆ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ନାହିଁ, କିଏ ନା 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 ନା, ତୁ ଏକା ବୁଲୁଥିଲୁ। ନାଇଁ ମା, ତୁ କାହାକୁ ଦେଖିଥିବୁ, ମତେ ଦେଖିନୁ। ମୋର ପର ଲୋକ, ମୋର ପର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଲୋକ, ଆଉ ମତେ କୋଉଠି ଦେଖିଲୁ। ପାରି ହେଇଗଲା ସେ ଚୁପଚାପ। ଟିକେ ପରେ, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଗଲା ପରେ 58 ପଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେଠି ଲେଖିଛି, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ତୁମେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଦାସୀଟି ଯୀଶୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ପିତରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପରା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପରା ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ଲୋକ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଏକା ବୁଲୁଥିଲା। ବାବୁ, ସବୁ କଥା କହୁଛୁ ନା, ଏ କଥା ମତେ କେବେ କହିବୁ ନାହିଁ। ତୁଇ ସେ ହାଟ ବଜାରକୁ ଯିବୁ, କାହାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ, ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ଥିବେ, ତୁଇ ମତେ କହିଦଉଛୁ ନାଇଁ, ହେଇପାରିବ ନାଇଁ ବାବୁ, ଏଇଟା ନାଇଁ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ତତେ ଦେଖିଛି ନା, ଆଉ ସେ 12ଟା ଲୋକ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲବାଟା, ଆଉ ଏଇ ଲୋକକୁ ଯୋଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖା।
ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ କହୁ ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେତେବେଳେ ଅନଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଥିଲେ, ଗାଲିଲରୁ ଏମାନେ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପ୍ରଥମ ସମ୍ପର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଦଳଗତ ସମ୍ପର୍କ, ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ପବ୍ଲିକ ସମ୍ପର୍କ। ପିତରଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିଛୁ। ପିତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ନାହିଁ, ଏ 12ଟା ଶିଷ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ବୁଲି ନାହିଁ, କି ଆଉ 5,000 ଲୋକ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ବି ନଥିଲି ମୁଇଁ। ବେକାରେ ବେକାରେ ମତେ ମତେ କାହିଁକି କହୁଛ ବାବୁ, ମୁଇଁ କୋଉ ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ ଏକା ନଥିଲି, ମତେ ବେକାରେ ତମେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ। ସେ ଲୋକକୁ ଧରି ନେଇଛ, ମତେ ବି ଧରି ନିଅ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ, ଏଇ କଥା ଯୀଶୁ ଶୁଣିଲେ। ଟିକେ କାଢନ୍ତୁ ଲୁକ ତାର 22 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ପଢିଦେବା, ତାପରେ ଶେଷ କରିବା। ଲୁକ 22 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 61 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ବୁଲି ପଡ଼ି ପିତରଙ୍କୁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ସେଥିରେ ଆଜି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏହି ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଭୁ ପିତରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ରୋଦନ କଲେ। ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ କହିବା କଥାକୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ମନେ ପକେଇଲେ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ପିତରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିତର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା କଣ 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 କରି 3 ଥର, ଏ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଦେଲା ପରେ ପିତରଙ୍କୁ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପିତରଙ୍କୁ ମନେ ପଡୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। 61 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ କଲେ, କରିଥିବା ଭୁଲ ପାଇଁ, କରିଥିବା ଦୋଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଦନ କଲେ, ବିଳାପ କଲେ, କାନ୍ଦିଲେ। ପ୍ରଭୁ କି କାମ ମୁଁ କଲି, ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ରହିଲି, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ରୋଗୀ ଉଠିଲା, ଯାହାଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନେ ଭଲ ହେଲେ, ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ 5,000 ଲୋକକୁ ଖୋଇଲା, ଯାହାଙ୍କ ଛାୟା ତଳେ ମୁଁ ରହିଥିଲି, ଯାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିବାର ଦେଖିଲି, ଏତେ ଅପରାଧ କଲି, ଏ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପାଶିରି ପକେଇଲି, ଭୁଲିଗଲି ତମକୁ, ମୁହଁ ମାଡି ପଳେଇଲେ। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି, ସେ ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଷ୍ଟୋର କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ, ପୁନର୍ମିଳିତ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ମୂଷା ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ଫେରି ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଯିଶାୟ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ଆସିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବାର ଦେଖିଲେ। ପିତର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ଆସି ରୋଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ଏ 2025 ମସିହାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗ୍ନ ହଉ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସୁ। ତୃତୀୟ ଲାଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ କଥା, ଯୀଶୁ ନିଜେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଗ୍ନ ହେବାକୁ ପଡିଲା। ଯେଶାୟା 53 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ତାହାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିମତ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଭଗ୍ନ କରିବାକୁ। ଏ ଦୟାଳୁ ପିତା, ଏତେ ଦୟାଳୁ ପିତା କୋ ପୁତ୍ରକୁ କେବେ କିଏ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, କିଏ ଭଗ୍ନ କରିବେ? ଶାସ୍ତ୍ର ସଫଳ ହବ। ପିତା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଭଗ୍ନ କଲେ, ସେ ମାନିଲେ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଭଗ୍ନ ହେବି, ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେବି। ଯୀଶୁଙ୍କର ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ନିଆଗଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, 5ଟା ରୁଟି 2ଟା ମାଛରେ 20,000 ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଖାଇଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ବଦଳିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଯୋଉ ଯାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହାତରେ ପଡିନାହାନ୍ତି, ଯୋଉ ଯାଏ ଆପଣ ଭଗ୍ନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ସେମିତି ଜାଗା ଥିବେ, ଆପଣ କେବେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଭଗ୍ନ ହବା। ଯଦି 5 ତାରିଖ ଯାଏ କିଛି ବହି କରି ଆଣିଛୁ, ଆଜି ରାତିରେ ଛାଡିଦେବା। ଆମେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଉଛି, ଆସୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା। ଭଗ୍ନ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତ କଣ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଭଗ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବିୟୁଟିଫୁଲ କରି ବନାନ୍ତୁ। ଚାଇନା
ଜାପାନ ର ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି କଣ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କାଚ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପଥର, କନା ବନା ସବୁକୁ ଟୁକା ଟୁକା କରି ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଜିନିଷ ଟାକୁ ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ। ବଜାରରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଅରିଜିନାଲ ଟାକୁ ପାଶରି ପକେଇବେ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେ ତିଆରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କରି ଠିଆ କରିଦେବେ। ଜଗତର ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ, ଦେଖୁଆକା ଥିବେ ଜଗତର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ କଣ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ନାହିଁ? ତୁମରି ରୂପରେ ତୁମରି ଗୁଣରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କର। ତୁମ ହାତ ଗଢିବାର ହାତ, ତୁମର ଆସ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଭାଙ୍ଗବାର ଅଛି ନିଜକୁ। ପ୍ରଭୁ ଭାଙ୍ଗବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତ ନିଜକୁ ଭଗ୍ନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢିବେ। ସମସ୍ତ ଭଗ୍ନର ମୂଳ କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି କେହି ଭଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଅଭାବ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ନା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଉତ୍ତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢିବେ। ଆପଣ 2025 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତି ଦୁଷୁ ନଥିଲେ, ଯେମିତି ସ୍ୱଭାବ ନଥିଲା, ଯେମିତି ଧନ ନଥିଲା, ଯେମିତି ବଳ ନଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକରି ମୋଡ ପକେଇବେ, ତିଆରି କରିବେ, ସୁନ୍ଦର କରି ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ 5 ତାରିଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ରାତିରେ, ଆଉ ନୂଆ କରି ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଜଗତ ଆମକୁ ନୂଆ ରୂପରେ ଦେଖୁ, ନୂଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଈଶ୍ୱର ଭଗ୍ନ ଅନ୍ତକ ଚାହାନ୍ତି। ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ହାର୍ଟ will bring the beautiness. Broken heart will bring glory to God. ପରମେଶ୍ୱର ଭଗ୍ନ ହୃଦୟର ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ଅସାଧାରଣ କରି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ପ୍ରଭୁ, we all are ordinary men. We are in the God's hand. God want to make us an extraordinary person. 2025 ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ବର୍ଷ ହଉ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ବର୍ଷ ହଉ, ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ, ଯାହା ହରେଇଛୁ ତା ସବୁ ଆମମାନେ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁରରୁ ପ୍ରଚୁର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକିରି ନୂତନ ରୂପରେ, ନୂତନ ଗୁଣରେ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାରେ ବୃଦ୍ଧି କରି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଲା କାଲବରୀ ଆଉ ତାପରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋରା ଗୋରା କରି, ସୁନ୍ଦର କରି, ମୋଟା କରି ବନେଇକି ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ, ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ